तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णराधा सगणललितां विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश राधा कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्त्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, रताय गुरुप्रभाते हरे मते गोविंदो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदम 10ാം അധ്യായം 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. വളരെ കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ഗൂഹ്യസംഗോ ജഡവന്യഗൂഢ വിജ്ഞാനവീര്യോ വിചരസ്യ പാരഃ വാചാംസി യോഗകൃതിദാനി സാധു നനഃ ശമന്ദേ മനസാ വിവേത്തും തദ്ബ്രൂഹ്യസംഗോ ജഡവന്യഗൂഢ വിജ്ഞാനവീര്യോ വിചരസ്യ പാരഃ വാചാംസി യോഗകൃതിദാനി സാധു നനഃ ശമന്ദേ മനസാ വിവേത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ഗൂഹ്യസംഗോ ജഡവന്യഗൂഢ വിജ്ഞാനവീര്യോ വിചരസ്യ പാരഃ വാചാംസി യോഗകൃതിദാനി സാധു നനഃ ശമന്ദേ മനസാ വിവേത്തും തദ്ബ്രൂഹ്യസംഗോ ജഡവന്യഗൂഢ വിജ്ഞാനവീര്യോ വിചരസ്യ പാരഃ വാചാംസി യോഗകൃതിദാനി സാധു നനഃ ശമന്ദേ മനസാ വിവേത്തും. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ
अंबिका केशवी दास माता जी जय गुरु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्ब्रूह्य संको जडवन्निगूढा विज्ञानवीर्यो विचरस्य पारः वचांसि योगग्रथितानि साधो ननक्षमन्ते मनसापि भेत्तुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। महादेव श्यामदेव दास माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्ब्रूह्य संगो जडवत् निगूढ विज्ञानवीर्यो विजरस्य पारः वजांसि योगग्रथितानि साधो ननक्षमन्दे मनसा बिभेत्तुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा विजयनाथ माता जी जय गुरु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्ब्रूह्य संगो जडवन्निगूढ विज्ञानवीरो विचरस्य पारः वाचांसि योगग्रथितानि साधो ननक्षमन्दे मनसा विवेत्तुम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सरस्वती माता जी जय गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्ब्रूह्य संगो जडवन्निगूढा विज्ञानवीर्यो विचरस्य पारः वचांसि योगग्रथितानि साधो ननक्षमन्दे मनसापि भेत्तुम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गुरु जय दास माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। तद्ब्रूह्य संघो जडवत् निगूढा विज्ञानवीर्यो विरजस्य पारः भजांसि योगाग्रथितानि साधु ननक्षमन्दे मनसा बिभेत्तुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। पंकजाक्षी माता जी जय गुरु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्ब्रूह्य संघो जडवन्यगूढ विज्ञानवीर्यो विजरस्य पारः वजांसि योगग्रथितानि साधो ननक्षमन्दे मनसा बिभेत्तुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चल ओम हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। तद्ब्रूह्य संगो जडवन्निगूढा विज्ञानवीर्यो विजरस्य पारः वजांसि योगग्रथितानि साधो ननक्षमन्दे मनसा बिभेत्तुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्वर्णप्रभा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्ब्रूह्य संगो जडवन्निगूढा विज्ञानवीर्यो विचरस्य पारः वचांसि योगग्रथितानि साधो ननक्षमन्दे मनसा बिभेत्तुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भवानी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्ब्रूह्य संगो जडवन्निगूढ विज्ञानवीर्यो विचरस्य पारः वचांसि योगग्रथितानि साधो ननक्षमन्दे मनसा बिभेत्तुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्ब्रूह्य संगो जडवन्निगूढ विज्ञानवीर्यो विजरस्य पारः वजांसि योगग्रथितानि साधो ननक्षमन्दे मनसा बिभेत्तुम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। शारदा शुभ स्मृति दास माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्ब्रूह्य संगो जडवत् निगूढा विज्ञानवीर्यो विचरस्य पारः वजांसि योगाग्रथितानि साधो ननक्षमन्दे मनसा बिभेत्तुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मीठे वत्सला माता जी हरे कृष्ण।
സിന്ധുസിക്ക് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്ബ്രൂഹ്യ സംഗോ ജഡവന്നിഗൂഢ വിജ്ഞാന വീര്യോ വിചരസ്യ പാര വജാസി യോഗാഗ്രതിദാനി സാധോ നനാക്ഷമന്തേ മനസാ ബിഭേത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അടുത്ത പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ ഏകത്തിന് ഭാഗം നോക്കാം. ബഹുമാന്യനെ, താങ്കളുടെ മഹത്തായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വാധീനം മറയ്ക്കപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങ് എല്ലാ ഭൗതിക സമ്പർക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയവനും പരിപൂർണമായും പരമോന്നതന്റെ വിചാരങ്ങൾ ഒഴുകിയവരുമാണ്. പരിണിത ഫലമായി അങ്ങ് ആത്യന്തികമായി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ ഔന്നത്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അങ്ങ് ഒരു മന്ദനെ പോലെ അലയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ദയവായി എന്നോട് പറയും. അല്ലയോ മഹാത്മൻ, വിശുദ്ധ വ്യക്തി യോഗ പ്രക്രിയ അംഗീകരിച്ച വാക്കുകളാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞതൊക്കെയും. പക്ഷെ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതിനാൽ ദയവായി അവ വിശദീകരിച്ചു തന്നാൽ. ജഡഭരതനെ പോലുള്ള വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ സാധാരണ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കാറേയില്ല. അവർ പറയുന്നത് എന്തു തന്നെയായാലും അവയെല്ലാം മഹായോഗികളാലും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതി നേടിയവരാലും പറയപ്പെടുന്നവയായിരിക്കും. സാധാരണ ജനങ്ങളും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ജഡഭരതനെ പോലെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി ആർജിച്ച വ്യക്തികൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അത് ശ്രവിക്കുന്നവരും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത പറയപ്പെട്ടത് അർജുനനോടാണ്, മറ്റാരോടുമല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുവാൻ അർജുനനെ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാഭക്തനും വിശ്വസ്ത സുഹൃത്തുമായിരുന്നു. അതുപോലെ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളും ആധ്യാത്മികം വളർന്നവരോടെ സംസാരിക്കും. ശൂദ്രരോടോ വൈശ്യരോടോ സ്ത്രീകളോടോ ബുദ്ധിഹീനരോടോ സംസാരിക്കും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് തത്വശാസ്ത്രപരങ്ങളായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ സാഹസമായി തീരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിലെ പതീതാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഹൃദ്യമായ ഒരു ഉപകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. പൊതുജന സഞ്ചയത്തിന് ശൂദ്രന്മാർക്കും താഴെയുള്ളവർക്കും പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ സ്വയം പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെയും ദാർശനിക തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം അതിനാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം അവതരിപ്പിക്കും. ജനങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെയും പാഠങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കും. സ്ത്രീ, ശൂദ്രൻ, ദ്വിജബന്ധു തുടങ്ങിയ ഭൗതികവാദികളായ ആളുകൾക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയുടെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെയും പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ശൂദ്രനെ പോലും ഉണർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനെ ശരണം പ്രാപിക്കാവുന്നതാണ്. പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വാ വിദാം നീനാം പരമം ഗുരും വൈ പ്രഷ്ടും പ്രവൃത്ത കിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാദരിജ്ഞാനകലാവതീർണം. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വാ വിദാം മുനീനാം പരമം ഗുരും വൈ പ്രഷ്ടും പ്രവൃത്ത കിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാദരിജ്ഞാനകലാവതീർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ഓക്കെ. വത്സലായ മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ, അനിത മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വ പിതാ മുനീനാം പരമം ഗുരും വൈ പ്രഷ്ടും പ്രവൃത്താക്കിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാദരി ജ്ഞാന കലാവതീർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച യോഗേശ്വരാമാത്മതത്വം വിദാം ദ്യുതീനാം പരമം ഗുരും വൈ പ്രഷ്ടും പ്രവൃത്താക്കിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാധരിം ജ്ഞാന കലാവതീർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വ വിദാമുനീനാ പരമം ഗുരും വൈ പൃഷ്ടും പ്രവർത്ത കിമി കാരണം തത് സാക്ഷാദരിം ജ്ഞാനകലാവതീർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വ വിദാം മുനീനാം പരമം ഗുരും വൈ പ്രഷ്ടും പ്രവർത്താകിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാധരിം ജ്ഞാന കലാവതീർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ശ്രീദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വ വിദാമുനീനാം പരമം ഗുരും വൈ പൃഷ്ടും പ്രവൃത്താകിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാദരിം ജ്ഞാനകലാവതീർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായാദിത മംഗളദേവദാസ് മാതാജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വ പിതാ മുനീനാം പരമം ഗുരും വൈ പൃഷ്ടും പ്രവൃത്താകിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാദ്ധരിം ജ്ഞാനകലാവതീർണം. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാമപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വ വിദാം മുനീനാം പരമം ഗുരും വൈ പ്രഷ്ടും പ്രവൃത്താകിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാദരി ജ്ഞാന കലാവതീർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ശോഭാപ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വ വിദാമുനീനാം പരമം ഗുരും വൈ പ്രഷ്ടും പ്രവൃത്താകിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാദരിം ജ്ഞാനകലാവതീർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വ പരമം ഗുരും വൈ പൃഷ്ടും പ്രവൃത്താകിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാദരിം ജ്ഞാനകലാവതീർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഭുജി? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വവിതാം മുനീനാം പരമം ഗുരും വൈ പ്രഷ്ടും പ്രവൃത്ത കിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാദ്ധരിം ജ്ഞാനകലാവതീർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വ വിദാം മുനീനാം പരമം ഗുരും വൈ പ്രഷ്ടും പ്രവൃത്താകിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാദരിം ജ്ഞാന
കലാവതീർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വവിദാം മുനീനാം പരമം ഗുരും വൈ പ്രഷ്ടും പ്രവൃത്ത കിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാത് ഹരിം ജ്ഞാന കലാവതീർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വവിദാം മുനീനാം പരമം ഗുരും വൈ പ്രഷ്ടും പ്രവൃത്തഃ കിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാത് ഹരിം ജ്ഞാന കലാവതീർണം. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ച യോഗേശ്വരമാത്മതത്വം വിദാം മുനീനാം പരമം ഗുരും വൈ പ്രഷ്ടും പ്രവൃത്ത കിമിഹാരണം തത് സാക്ഷാത് ഹരിം ജ്ഞാന കലാവതീർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗശക്തിയുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുരുവായി ഞാൻ അങ്ങേ കാണും. അങ്ങേക്ക് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം പൂർണ്ണമായി അറിവുണ്ട്. ജ്ഞാനികളായ എല്ലാ മുനിമാരിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ അങ്ങ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അവതരിച്ചതാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന അങ്ങ് ഭഗവാന്റെ സമഗ്ര ജ്ഞാനാവതാരമായ കപിലദേവന്റെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിനിധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവേ, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ആശ്രയം എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ യോഗിനാമഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്ത തമോ മദഃ. ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എന്നിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനത്തോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ചിട്ട് അതിശ്രേഷ്ഠൻ. എപ്പോഴും എന്നോട് സുദൃഢമായ യോഗബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 6:47. ജഡഭരതൻ പരിപൂർണനായ യോഗിയായിരുന്നു. മുമ്പ് മഹാചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനികളായ മുനിമാർക്കിടയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയും എല്ലാ നിഗൂഢ യോഗികളുടെയും ഗുരുവുമാണ്. ജഡഭരതൻ ഒരു സാധാരണ ജീവസത്യ ആയിരുന്നെങ്കിലും അവന് പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കപിലദേവനാൽ നൽകപ്പെട്ട എല്ലാ ജ്ഞാനവും അനന്തരാവകാശമായി ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ അതിനാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സാക്ഷാൽ ധരിത്വേന സമസ്ത ശാസ്ത്രേ. ജഡഭരതനെ പോലുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വം പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം നൽകിക്കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി പ്രതിദാനം ചെയ്യും. ജഡഭരതനെ ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതീതിയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ നാമധേയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ആത്മതത്വത്തെക്കുറിച്ച്, ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് നിർണയിച്ചു. തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരും ഏവാ വികച്ച്. ഈ വൈദിക ശാസ്ത്രവും ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരുവന് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം അഥവാ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ജഡഭരതനെ പോലൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തവൈഭവാം ലോക നിരീക്ഷണാർത്ഥം അവ്യക്തലിംഗോ വിചരത്യഭിസ്യേത്. യോഗേശ്വരാണാം ഗതിമന്ദബുദ്ധിഃ കഥം വിജശ്രീത ഗൃഹാനുബന്ധഃ.
തവൈ ഭവാൻ ലോക നിരീക്ഷണാർത്ഥം അവ്യക്തലിംഗോ ജരത്യ വിശ്വേ യോഗേശ്വരാണാം ഗതിമന്ദബുദ്ധിഃ കഥം വിജഷീദഗൃഹാനുബന്ധഃ. അവിടുന്ന് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായ കപിലദേവന്റെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിനിധിയല്ലേ? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മനുഷ്യജീവി ആരാണെന്നും ആരല്ലെന്നും പരിശോധിക്കുന്നതിന് അങ്ങ് സ്വയം ബദിരനും മൂകനുമായി അഭിനയിക്കുകയല്ലേ? ഈ രീതിയിൽ ലോകത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയല്ലേ അങ്ങ്? ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തോടും ലൗകിക കാര്യങ്ങളോടും വളരെ ആസക്തനായിപ്പോയ ഞാൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ അന്ധനാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗതി നേടാൻ കഴിയും? രഘുഗണ മഹാരാജാവ് ഒരു രാജാവിന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം രാജാവല്ലെന്നും താൻ ബദിരനും മൂകനുമല്ലെന്നും ജഡഭരതൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. ജീവാത്മാവിന്റെ ആവരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത്തരം പദവികൾ. എല്ലാവരും ഈ അറിവിലേക്ക് വരണം. ഭഗവത്ഗീത 2:13 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹി, എല്ലാവരും ശരീരമാകുന്ന കൂട്ടിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരീരത്തിന് ആത്മാവുമായി ഒരിക്കലും താതാത്മ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം കേവലം മായികമാണ്. ജഡഭരതനെ പോലുള്ള ഒരു സന്യാസിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം രഘുഗണ മഹാരാജാവിന് രാജകീയ അധികാരി എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കേവലം മായികമായ പ്രതിഭാസമാണെന്ന അവബോധമുണ്ടായി. അതിനാൽ അവൻ ജഡഭരതനിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ സജ്ജനായി. അവന്റെ പരിപൂർണതയുടെ ആരംഭം അവിടെ നിന്നായിരുന്നു. തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സഗുരും ഏവാഭിഗച്ച്. രഘുഗണ മഹാരാജാവിനെ പോലെ ജീവിതത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ ജിജ്ഞാസുക്കളായവർ ജഡഭരതനെ പോലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സമീപിക്കണം. തസ്മാത് ഗുരും പ്രപത്യേത ജിജ്ഞാസു ശ്രേയ ഉത്തമം. ഭാഗവതം 11:3-21 പറയും. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാൻ ഒരുവൻ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ ജഡഭരതനെ പോലൊരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. സ്വപ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടശ്രമഃ കർമ്മദ ആത്മനോ വൈ ഭർതൃർബന്ധുർഭവദശാനുമന്യേ യഥാ സതോദാനയനാദ്യഭാവാത് സമൂലയിഷ്ടോ വ്യവഹാരമാർഗഃ. ദൃഷ്ടശ്രമഃ കർമ്മദ ആത്മനോ വൈ ഭർതൃർബന്ധുർഭവദശാനുമന്യേ യഥാ സതോദാനയനാദ്യഭാവാത് സമൂലയിഷ്ടോ വ്യവഹാരമാർഗഃ. ഞാൻ ജോലി മൂലം ക്ഷീണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണെങ്കിലും ശാരീരിക അധ്വാനം മൂലം ആത്മാവ് ക്ഷീണിക്കുന്നത് പോലെ കാണും. നിങ്ങൾ പല്ലക്ക് ചുമക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആത്മാവും ആ ജോലി ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അനുമാനം. യജമാനന്റെയും വൃത്യന്റെയും ബാഹ്യമായ സ്വഭാവവും വാസ്തവമല്ലെന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പ്രാതിഭാസികമായ ലോകത്തിൽ അത് വാസ്തവമല്ലെങ്കിലും പ്രതിഭാസിക ലോകത്തിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കും. ഇത് കാണാനും അനുഭവിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ആയതിനാൽ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ അസ്ഥിരങ്ങളാണെങ്കിലും അവ മിഥ്യയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അവ്യക്തിഗത മായാവാദ തത്വശാസ്ത്രവും പ്രായോഗിക വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദമാണിത്. മായാവാദ തത്വശാസ്ത്രം ഈ ലോകം മിഥ്യയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കും. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ ദാർശനികർ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. പ്രതിഭാസിക ലോകം ഒരു താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസമാണെങ്കിലും മിഥ്യയല്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നം നിശ്ചയമായും മിഥ്യയാണ്.
പക്ഷെ ഒരു ഭീകര സ്വപ്നം നിശ്ചയമായും അത് കാണുന്നവരെ ബാധിക്കും. ആത്മാവ് ക്ഷീണിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവമല്ല. പക്ഷെ ഒരുവൻ മായികമായ ശരീരസങ്കല്പങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തി അത്തരം മിഥ്യാസ്വപ്നങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടും. സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യാവസ്ഥകളെ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ ബദ്ധാത്മാവ് അവൻ കാണുന്ന സ്വപ്നം മൂലം ക്ലേശിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരാണ്. ജലം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു പൂജ മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതും താൽക്കാലികമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പൂജയില്ല, ഉള്ളത് മണ്ണ് മാത്രമാണ്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പൂജയിൽ ജലമുള്ളിടത്തോളം നമുക്കതിനെ ആ നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ അത് ആത്യന്തികമായി മിഥ്യയാണെന്ന് പറയാനാകും. തീർച്ചയായും 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ഥാല്യാഗ്നിതാപാത് പയസോപിതാപാത് തത്താവതസ്തൻഡുല ഗർഭരന്ധിഃ ദേഹേന്ദ്രിയാസ്വാശയസന്നികർഷാത് തൽസംസൃതി പുരുഷസ്യാനുരോധാത്. സ്ഥാല്യാഗ്നിതാപാത് പയസോപിതാപാത് തത്താവതസ്തൻഡുല ഗർഭരന്ധിഃ ദേഹേന്ദ്രിയാസ്വാശയസന്നികർഷാത് തൽസംസൃതി പുരുഷസ്യാനുരോധാത്. രോഗണ രാജാവ് തുടർന്നു, ബഹുമാന്യനെ, മേധസ്സും ശുഷ്കതയും പോലുള്ള ശാരീരികാവസ്ഥകൾ ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകളല്ലെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു. അത് ശരിയല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വേദനയും സന്തോഷവും പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ തീർച്ചയായും ആത്മാവിനെ അനുഭവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു കലത്തിൽ കുറെ പാലൊഴിച്ച് അതിനുള്ളില് അരിയുമിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തിച്ചാൽ കലവും പാലും അരിയും സ്വാഭാവികമായും ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി ചൂടാകും. അതുപോലെ ശാരീരികമായ വേദനകളാലും സന്തോഷങ്ങളാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ശരീരവും ബാധിതമാകും. ആത്മാവിന് പൂർണ്ണമായും ബദ്ധതയിൽ നിന്ന് വേർപെടാൻ കഴിയില്ല. മഹാരാജാവിന്റെ ഈ വാദം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ശരിയാണെങ്കിലും ശരീരസങ്കല്പത്തോടുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. സ്വന്തം കാറിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും ആ കാറിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ്. പക്ഷേ കാറിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അയാൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാകും. വാസ്തവത്തിൽ ആ കാറിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ അതിന്റെ ഉടമയ്ക്കൊരു ദോഷവും വരുത്തുന്നില്ല. പക്ഷെ കാറിനോടുള്ള താല്പര്യം മൂലം അത് തന്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് കരുതുന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്തോഷമോ ദുഃഖമോ ഉണ്ടാകും. കാറിനോടുള്ള ആകർഷണം ഒഴിവാക്കിയാൽ ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയും ഒഴിവാകും. അപ്പോൾ കാറിന് കേടുപറ്റിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉടമയ്ക്ക് സന്തോഷമോ വ്യസനമോ ഉണ്ടാകില്ല. അതുപോലെ ആത്മാവിന് ശരീരമായോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായോ യാതൊരു ഇടപാടുമില്ല. പക്ഷേ ശരീരമാണ് താനെന്ന് ഒരുവൻ കരുതുന്നത് മൂലം ശാരീരികമായ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും അവനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശാസ്താവിഗോപ്താ നൃപതി പ്രജാനാം യകിങ്കരോ വൈ ന വിനഷ്ടിഭിഷ്ടം സ്വധർമ്മമാരാധനമച്യുതസ്യ യദീഹമാനോ വിജഹാദ്യ ഗൗഭം. ശാസ്താവിഗോപ്താ നൃപതി പ്രജാനാം യകിങ്കരോ വൈ ന വിനഷ്ടിഭിഷ്ടം സ്വധർമ്മമാരാധനമച്യുതസ്യ യദീഹമാനോ വിജഹാദ്യ ഗൗഭം. ബഹുമാനിനെ, രാജാവും വിഷയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ യജമാനും വൃദ്ധനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശാശ്വതമല്ലെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു. അത്തരം ബന്ധങ്ങൾ താൽക്കാലികങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി രാജാവിന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുകയും നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ ധർമ്മമാണ്. അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കുവാൻ അവൻ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും.
ബധിരനും മൂകനുമായ ഒരു വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ചവച്ചത് വീണ്ടും ചവയ്ക്കുന്നത് പോലെയോ പൊടി വീണ്ടും പൊടിക്കുന്നത് പോലെയോ ആണെന്ന് വീണ്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞു. അതായത് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്ന്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരുവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചുള്ള അവന്റെ തൊഴിൽപരമായ ധർമ്മത്തിൽ മുങ്ങുന്ന പക്ഷം അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി ക്ഷയിക്കും. ആയതിനാൽ ഒരുവൻ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയും അവന്റെ തൊഴിൽ ധർമ്മത്തിൽ മുഴുകിയാൽ അവന് പ്രയോജനമുണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ രീതിയിൽ അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. രഘുഗണ മഹാരാജാവ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ വാദം തീർച്ചയായും വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ 1:2-4 പറയും, തസ്മാത് കേനാഭിവായേന മനഃ കൃഷ്ണേ നിവേശേത്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകണം. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സേവകരാണ്. പക്ഷേ വിസ്മൃതി മൂലം ജീവാത്മാവ് സ്വയം മായയുടെ ശാശ്വത സേവകനായി വർത്തിക്കും. മായയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നിടത്തോളം ഒരുവന് സന്തോഷവാനായിരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ജനങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം. അത് അവരെ എല്ലാവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകാൻ സഹായിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 4:10 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീതരാഗഭയക്രോധ. ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വിരക്തരാകുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഭയത്തിൽ നിന്നും ക്രോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയും. തപശ്ശരികളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് പരിശുദ്ധനായി തീരാനും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും യോഗ്യത നേടാനും കഴിയും. ജനങ്ങളെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാക്കി വാർത്തെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭരിക്കുകയാണ് രാജാവിന്റെ ധർമ്മം. ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രയോജനമുണ്ടാകും. നിർഭാഗ്യവശാൽ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ജനങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ആർക്കും പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. രഘുഗണ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്ന ജോലിയിൽ ജഡഭരതനെ മുഴുകിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ പല്ലക്ക് വാഹകനാകിയാൽ അതവന് തീർച്ചയായും പ്രയോജനകരമാണ്. ഇന്നത്തെ ദൈവമില്ലാത്ത സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു ഭരണകൂട മേധാവി ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉണർവുള്ളവരാക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സേവനമായിരിക്കും. ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തന്മേ ഭവാൻ നരദേവാഭിമാനം മതേന തുച്ഛീകൃതസത്തമസ്യ കൃഷിഷ്ടമൈത്രീ ദശമാർത്ഥബന്ധോ യഥാതരേ സദവധ്യാനമം തന്മേ ഭവാൻ നരദേവാഭിമാനം മതേന തുച്ഛീകൃതസത്തമസ്യ കൃഷിഷ്ടമൈത്രീ ദൃശമാർത്ഥബന്ധോ യഥാതരേ സദവധ്യാനമം. ഇത്തരം ഭാവാർത്ഥം താങ്കൾ എന്നോട് എന്തെല്ലാം സംസാരിച്ചുവോ അവയെല്ലാം വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞതായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ദുഃഖിതരുടെ ഉത്തമ സുഹൃത്തെ, താങ്കളെ അപമാനിച്ചതിലൂടെ ഞാനൊരു മഹാ അപരാധമാണ് ചെയ്തത്. രാജാവിന്റെ ശരീരമുണ്ടെന്ന അത്യാഹങ്കാരത്താൽ ഞാൻ ഗർഭിഷ്ഠനായി. ഇതുമൂലം തീർച്ചയായും ഞാൻ അപരാധിയാണ്. ആയതിനാൽ അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ എന്നെ കടാക്ഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം താങ്കളെ അപമാനിച്ചതിലൂടെ ചെയ്ത പാപപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് എനിക്ക്
മോചനം ലഭിക്കും. ഭാവാർത്ഥ സ്വാമി ഒരു വൈഷ്ണവനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ അവന്റെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാനം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, വൈഷ്ണവനോടുള്ള അപരാധം മതയാനിയുടെ അപരാധമായി പരിഗണിക്കുന്നു. വളരെയേറെ അധ്വാനം കൊണ്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു മലർവാടി പൂർണ്ണമായും ഒരു മതയാനിക്ക് നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അത്യുന്നത തലം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനോട് അപരാധം ചെയ്തു പോയാൽ അവൻ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതെല്ലാം തകർന്നടിയും. രഘുഗണ രാജാവ് ബോധപൂർവമല്ലാതെ ജഡഭരതനോട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയെങ്കിലും അവന്റെ സദ്ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവൻ മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. ഒരുവന് വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ ഇതാണ്. കൃഷ്ണൻ സ്വാഭാവികമായും കാരുണ്യമുള്ളവനും എപ്പോഴും ലാളിത്യമാർന്നവനുമാണ്. ഒരുവൻ ഒരു വൈഷ്ണവ പാദത്തിൽ അപരാധം ചെയ്തു പോയാൽ അപ്പോഴേ ക്ഷമാപണം നടത്തണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവന്റെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷമുണ്ടാകില്ല. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമധുരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മള് അവസാനമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ജഡഭരതനോട് രഘുഗണ രാജാവ് വന്നിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ, താൻ അങ്ങയെ അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി, അതിനൊക്കെ മാപ്പ് നൽകണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. എനിക്ക് മറ്റൊന്നിനെയും ഭയമില്ല, എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണനോട് അല്ലെ വൈഷ്ണവനോട് അങ്ങയോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപരാധത്തിന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധമോ അല്ലെങ്കിൽ ശിവന്റെ ത്രിശീലമോ അല്ലെ, മറ്റുള്ള ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് ഭയമില്ല, എന്നാൽ അങ്ങയോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപരാധത്തിന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. പ്രഭു അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ ഒരു ശ്രീ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ഒരു മതയാനെ പോലെയാണ്, ഹാത്തിമാത്തി അല്ലെ, അത് പൂന്തോട്ടം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജഡഭരതന്റെ മുമ്പിൽ വീണിട്ട് മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ജഡഭരതനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അങ്ങ് കപിലദേവന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, അങ്ങ് മഹാത്മാവാണ്, അങ്ങ് കപിലദേവന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന, അല്ലയോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവേ, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ആശ്രയം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. സുപ്രഭാതത്തിന്റെ ഭാവത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ധ്യാനയോഗത്തിന്റെ അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യോഗിനാമഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതീ മാം
സമയയുക്ത തമോമതായ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തില് എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ചിട്ട് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ജഡഭരതനെ ഇവിടെ മഹാത്മാവായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. എങ്കിലും നേരത്തെ ജഡഭരതൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഖണ്ഡിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ശരിയല്ല, എന്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് രഘുഗണ രാജാവ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പക്വതയാർന്ന രീതിയല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ മഹാത്മാവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അതിനെയൊക്കെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പിന്നീട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ജഡഭരതനെ പോലെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി ആർച്ച വ്യക്തികൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അത് ശ്രവിക്കുന്നവരും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ഇവിടെ രഘുഗണ മഹാരാജാവ് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി ഉള്ളവനാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവായിരുന്നു, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാവം ഒരു മനുഷ്യനെ പിടിച്ചിട്ട് പലക ചുമക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കുകയും അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ ശാസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അത് പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീത പറയപ്പെട്ടത് അർജുനനോടാണ്, മറ്റാരോടുമല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുവാൻ അർജുനന്റെ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാഭക്തനും വിശ്വസ്ത സുഹൃത്തുമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്താണ്, ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അനസൂയവേ, ആരോടും അസൂയയില്ല അർജുനൻ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായാലും കാണാം, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാതിനാൽ അത് കുറെ കാലം ആരോടും പറയാതെ തന്നെ പിന്നീടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കാണുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് നേരത്തെ രാജാവായിരുന്നെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ജലപാനം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് 7 ദിവസം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഇത് ജ്ഞാനം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ നേടിയിരുന്നു, എന്നാൽ ഇത് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായാലും പറഞ്ഞു, നിർമത്സരാണ്, മത്സരമില്ലാത്തവർ. ഓ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഒരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ശ്രീപ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം, അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതുപോലെ മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളും ആധ്യാത്മികമായി വളർന്നവരുടെ സംസാരിക്കും. ശൂദ്രരോടോ വൈശ്യരോടോ സ്ത്രീകളുടെ ബുദ്ധിഹീനരോട് സംസാരിക്കും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് തത്വശാസ്ത്രപരങ്ങളായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ചില സമയങ്ങൾ സാഹസമായി തീരാറുണ്ട്. സാധാരണ ജനങ്ങളോട് കുറെ തത്വങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്തായിരിക്കണം, അവര് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തത്വങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണ്ടെങ്കിൽ അവര് അത്രയും
ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും ഉള്ളവരായിരിക്കണം അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാടെ ലംഘിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരോടൊന്നും ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്കതൊന്നും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയോ അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയോ ചെയ്യും. പ്രഭുപാദന്റെ പറയുന്നു, പക്ഷേ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഹൃദ്യമായ ഒരു ഉപകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പൊതുജന സഞ്ചയത്തിന് ശൂദ്രന്മാർക്കും താഴെയുള്ളവർക്കും പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ സ്വയം പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ഭാഗവതത്തിലെയും ദാർശനിക തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം അതിനാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെയും പാഠങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കും. ശ്രീ ശൂദ്രൻ, ദ്വിജബന്ധു തുടങ്ങിയ ഭൗതികവാദികളായ ആളുകൾക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയുടെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെയും പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ശൂദ്രനെ പോലും ഉയർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനെ ശരണം പ്രാപിക്കാവുന്നു. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴെന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, എത്രമാത്രം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കുറച്ച് മാത്രം നൽകുന്നു അല്ലെ, അത്രയും കൂടുതൽ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളോട് തത്വം ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും. എന്നാൽ അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കും അല്ലെ. പതുക്കെ പതുക്കെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. രേഖണ രാജാവ് ചോദിക്കുന്നതാണ്, അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവതാര കപിലദേവന്റെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതീതിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മനുഷ്യജീവി ആരാണെന്നും അല്ലെന്നും പരിശോധിക്കുന്നതിന് അങ്ങ് സ്വയം ബദിരനും മൂകനുമായി അഭിനയിക്കല്. ഈ രീതിയിൽ ലോകത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയല്ലേ അങ്ങ്. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തോടും ലൗകിക കാര്യങ്ങളോടും വളരെ ആസക്തനായി പോയ ഞാൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ അന്ധനാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗതി നേടാൻ കഴിയും? നേരത്തെ അഹങ്കാരത്തോടെ ജഡഭരതനെ കുറെ മോശപ്പെട്ട വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ആ തത്വങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ ഇത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനോട് മാപ്പ് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് ശരിയായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ കഴിയുക എന്ന് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഗണരാജാവിന്. വരുന്നു, ജഡഭരതനെ പോലുള്ള ഒരു സന്യാസിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ഗണ രാജാവിന് രാജകീയ അധികാരി എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കേവലം മായികമായ പ്രതിഭാസമാണെന്ന അവബോധമുണ്ടായി. രാജാവാണെന്ന നിലയിൽ ഗർഭിഷ്ഠനായിട്ട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ജഡഭരതൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ കേവലം വെറുമൊരു
സ്ഥാനം മാത്രമാണ്, ഇത് താൽക്കാലികമാണ് എന്നത്. നാളെ നിങ്ങൾ പഠനമാവാം, അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവാം, അല്ലെ. ഇതൊരു പൊസിഷൻ ഒരു തൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിൽ അഹങ്കരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ ഒരു ധാരണ താൻ രാജാവാണെന്നുള്ള, അധികാരിയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം മാറി. അതിനാൽ അവൻ ജഡപരത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ സജ്ജനായി. അവന്റെ പരിപൂർണതയുടെ ആരംഭം അവിടെ നിന്നായിരുന്നു. തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സഗുരും ഏവാപികച്ച്. രഘുഗണ മഹാരാജാവിനെ പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങൾ അറിയാൻ ജിജ്ഞാസുക്കളായവർ ജഡഭരതനെ പോലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സമീപിക്കണം. തസ്മാത് ഗുരു പ്രപത്യേത ജിജ്ഞാസു ശ്രേയോത്തമോ. ഭാഗവതം 11:3. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാൻ ഒരുവൻ പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായ ജഡഭരതനെ പോലൊരു വ്യക്തിയെ സമീപിക്കണം. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തില് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ, ആധ്യാത്മികമായ ഉന്നതി നേടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയും. പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. പിന്നീട് രഘുഗണ രാജാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ജഡഭരതൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിനെയൊക്കെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. അതൊരു ശരിയായ രീതിയല്ല, അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അങ്ങ് മഹാത്മാവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ ജഡഭരതൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ജോലി മൂലം ക്ഷീണിച്ചില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണെങ്കിലും ശാരീരിക അധ്വാനം മൂലം ആത്മാവ് ക്ഷീണിക്കുന്നത് പോലെ കാണുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പല്ലക്ക് ചുമക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആത്മാവും ആ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അനുമാനം. യജമാനന്റെയും വൃത്തിന്റെയും ബാഹ്യമായ സ്വഭാവവും വാസ്തവവുമെല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പ്രതിഭാസികമായ ലോകത്തിൽ അത് വാസ്തവമല്ലെങ്കിലും പ്രതിഭാസിക ലോകത്തിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണാനും അനുഭവിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയായതിനാൽ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ അസ്ഥിരമാണെങ്കിലും അവ മിഥ്യയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിൽ പറയുന്നു, അവ്യക്തിഗത മായാവാദ തത്വശാസ്ത്രവും പ്രായോഗിക വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദമാണിത്. മായാവാദ തത്വശാസ്ത്രം ഈ ലോകം മിഥ്യയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു, പക്ഷെ വൈഷ്ണവ ദാർശനികർ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്, താൽക്കാലികമാണ്, അത് മിഥ്യയല്ല, അല്ലെ. പ്രതിഭാസിക ലോകം ഒരു താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസമാണ്, മിഥ്യയല്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. രാത്രിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നം നിശ്ചയമായും മിഥ്യയാണ്, പക്ഷെ ഒരു ഭീകര സ്വപ്നം നിശ്ചയമായും അത് കാണുന്നവനെയും ബാധിക്കും. ആത്മാവ് ക്ഷീണിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവമല്ല, പക്ഷെ ഒരുവൻ മായികമായ ശരീര സങ്കല്പങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തി അത്തരം സ്വപ്നങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടും. ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ. എന്നാൽ ശരീരമാണ് താനെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനെയും ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് അവർ അങ്ങനെ കരുതുന്നു എന്ന് പറയും. സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യാവസ്ഥകളെ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ ബദ്ധാത്മാവ് അവൻ കാണുന്ന സ്വപ്നം മൂലം ക്ലേശിക്കുവാൻ നിർബന്ധനാകും. ജലം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു പൂജ മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതും താൽക്കാലികമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പൂജയില്ല, ഉള്ളത് മണ്ണ് മാത്രമാണ്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും പൂജയിൽ ജലമുള്ളിടത്തോളം നമുക്ക് അതിനെ ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ അത് ആത്യന്തികമായി മിഥ്യയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ആ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പൂജ, അല്ലെ. അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യാം, അല്ലെ. അപ്പോ അത് മിഥ്യയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. രഘുഗുണ രാജാവ് തുടർന്നു, ബഹുമാനനെയും മേധസ്സും ശുഷ്കതയും പോലുള്ള ശാരീരിക അവസ്ഥകൾ ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകളെന്നും താങ്കൾ പറഞ്ഞു. അത് ശരിയല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വേദനയും സന്തോഷവും ഉള്ള അവസ്ഥകൾ തീർച്ചയായും ആത്മാവിന് അനുഭവവേദ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കലത്തിൽ കുറെ പാലൊഴിച്ച് അതിൻ്റെ അരി വിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ തീ കത്തിച്ചാൽ കലവും പാലും അരിയും സ്വാഭാവികമായി ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി ചുടും. അതുപോലെ ശാരീരികമായ വേദനകളാലും സന്തോഷങ്ങളാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ശരീരവും ബാധിതമാകും. ആത്മാവിന് പൂർണ്ണമായി ബദ്ധതയിൽ നിന്നും വേർപെടാൻ കഴിയും. അപ്പോ രഘുഗണ രാജാവ് ഇവിടെ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ജഡഭരതൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ തെറ്റാണ്, താൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയാണ് എന്ന് വാദിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
പ്രഭുപാദർ അതിന് ഭാവാർത്ഥത്തില് വേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ലേഖന രാജാവിന്റെ ഈ വാദം പ്രായോഗികതയിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ ശരീര സങ്കല്പത്തോടുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. സ്വന്തം കാറിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും ആ കാറിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ്. പക്ഷെ കാറിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അയാൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകും. വാസ്തവത്തിൽ ആ കാറിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ അതിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തുന്നില്ല. പക്ഷെ കാറിനോടുള്ള താല്പര്യം മൂലം അത് തന്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് കരുതുന്നാൽ അയാൾക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. അപ്പോ കാറിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ വ്യക്തി തന്റെ സ്വന്തമാണ് ആ കാർ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നതിനാൽ ആ കാറിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നു. ഓ അത് അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാറിനോടുള്ള ആകർഷണം ഒഴിവാക്കൽ ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയും ഒഴിവാക്കും. ഓ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, ഉയർന്ന ജ്ഞാനമുള്ളവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാര് അല്ലെ, അവരൊന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തും. അവരൊക്കെ ആത്മാരാമന്മാർ, ആത്മാവിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് സന്തോഷമോ ദുഃഖമോ ഉണ്ടാകും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു, ഇപ്പൊ കാറായാലും കാറിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാട് പറ്റുമ്പോൾ സങ്കടം ഉണ്ടാകും അല്ലെ. പുതിയ കാറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സന്തോഷമാവും. പിന്നീട് അതിനെന്തെങ്കിലും കേട് പറ്റിയാൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാവുന്നു. ഓ ഇതെന്താണ്, അതുമായിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയും. ഇത് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഈ ബദ്ധാവസ്ഥ. അപ്പോൾ കാറിന് കേടുപറ്റിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉടമയ്ക്ക് സന്തോഷമോ വ്യസനമോ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ ആത്മാവിന് ശരീരമായോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായോ യാതൊരു ഇടപാടുമില്ല. പക്ഷെ ശരീരമാണ് താനെന്നൊരുവൻ കരുതുന്നത് മൂലം ശാരീരികമായ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും അനുവിനെ അനുഭവപ്പെടും. ശരീരബോധത്തിലായത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ആത്മാവിന് അത് ബാധിക്കുന്നു എന്നിവിടെ രേഖണ രാജാവ് പറയുന്നു അല്ലെ. എന്നാല് ആത്മാവും ശരീരമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, അത് നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്, അതിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും. എന്നാൽ ലേഖന രാജാവ് ഇതൊക്കെ താൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ പിന്നെ 25 ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതുന്നത് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതി. ഒരു ഭാഗത്ത് രഘുഗണ രാജാവ് ഒരു ഭാഗത്ത് മഹത് വ്യക്തിയായ പറയുന്നു അതല്ലേ. എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ താൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി, അങ്ങ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു അല്ലെ. ഇത് ശരിയായ ഒരു മനോഭാവം. ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അതിനെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ജഡഭരതൻ നൽകുന്നു. സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ പഞ്ചകൽപതരൂപശാപദാനം ഭാവനം വൈഷ്ണവേഭ്യോ ഗുരു വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.